Welcome back, my dear students, on a new lecture on the course. So, this lecture onwards, we will be discussing about a new section called Laplace Transforms. So, ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലാപ്ലാസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So, before getting into what is a Laplace transform, we have to understand one thing, that is integral 0 to infinity f of t dt എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് b tends to infinity integral 0 to b f of t dt. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity f of t dt എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 to infinity ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം 0 to b സം b ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. സോ ലെറ്റ് us discuss some example. Consider f of t is equal to 1 എന്ന് എടുക്കുക. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity f of t dt is equal to limit b tends to infinity integral 0 to b f of t dt. Okay, so integral 0 to b f of t dt നോക്കാം. Integral 0 to b f of t is 1 dt. So which is t from 0 to b. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ b minus 0 which is b. And limit b tends to infinity integral 0 to b f of t dt is equal to limit b tends to infinity b. b ഇൻഫിനിറ്റിയേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂം ഇൻഫിനിറ്റിയേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് integral is actually infinity. So which means that ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity f of t dt ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. If that is a finite number, we say that the integral converges. So integral 0 to infinity f of t dt ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ we say that this integral converges. Otherwise ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ we say that the integral is divergent. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ആകാം, വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദിസ് വാല്യൂ. ഈ വാല്യൂവിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ വി സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ്. സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ കൺവേർജൻറ്റുമാകാം ഡൈവേർജൻറ്റുമാകാം. ദാറ്റ്സ് ദ ബോട്ടം ലൈൻ. Consider the function f of t is equal to e raised to minus t എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. So integral 0 to infinity f of t dt by definition is limit b tends to infinity integral 0 to b f of t dt. And integral 0 to b f of t dt is integral 0 to b e raised to minus t dt. e raised to minus t യുടെ integral is actually e raised to minus t divided by minus 1 from 0 to b. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ 1 by minus 1 വെളിയിലെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ -1 വെളിയിലെടുത്തു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് e raised to minus b minus e raised to minus 0 which is e raised to 0. So this is actually e raised to 0 is 1. ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 minus e raised to minus b എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ലിമിറ്റ് b tends to infinity integral 0 to b f of t dt is equal to limit b tends to infinity 1 minus e raised to minus b, which is limit b tends to infinity 1 minus 1 by e raised to b. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 by e raised to b. ഇനി b tends to infinity ആകുമ്പോൾ e raised to b വളരെ വലുതാകുമ്പോൾ e raised to b വളരെ വലുത്.
So which means 1 by e raised to b വളരെ ചെറുതാകും, which goes to 0. Okay. So b വലുതാകുമ്പോൾ e raised to b goes to infinity and 1 by e raised to b goes to 0. So 1 by e raised to b as b tends to infinity must be 0. So this answer should be equal to 1. So which means that integral 0 to infinity e raised to minus t dt is equal to 1. So ഈ integral ഒരു finite number ആകാം. So this integral is actually convergent, or this integral converges. Okay. So integral 0 to infinity f of t dt എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. Okay. It can be a finite number, it can be an infinite number. If it is an finite number, we say that the integral is convergent. If it's an infinite number, we say that integral is divergent. Okay. So we have enough tools to define what is a Laplace transform. Thus we can define the Laplace transform as let f of t be a given function which is defined for all t greater than or equal to 0. So f of t എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിസിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിലെല്ലാം ഉള്ള ഓരോ tക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫിന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. Now f of t we multiply f of t by e raised to minus st and integrate with respect to t from 0 to infinity. നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ടിയെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എസ് ഈസ് സം പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് എഫ് ഓഫ് ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടിയെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. സോ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഐദർ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓർ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആകാം. ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺവേർജസ്, ഇറ്റ് ഡൈവേർജസ്. സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ആ കേസ് നമുക്ക് വേണ്ട. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ്, അതൊരു എസ്സിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആൻസർ എസ്സിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസിനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So the basic idea is f of t എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ which is defined for positive numbers. f of t യെ e raised to minus st കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. The resulting വാല്യൂവിനെ 0 to infinity വെച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ റിസൾട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ or the resulting integral converges, അതിനെ f of s എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. That f of s is called actually Laplace transformation of the function f of t. Okay. It is usually denoted as symbolic at script L of f of t is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt, which is denoted as f of s, where s is either a real number or a complex number. So this is actually Laplace transform. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ Laplace transform കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ the only thing which we need to do is multiply that function with e raised to minus st and then integrate with 0 to infinity. അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് അതിന് എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അതായത് ഇവിടെ ഈ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്? എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ എൽ ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ which transforms f of t into f of s. This operator is called Laplace Transform operator. Okay, ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെയാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആകുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലേസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സം എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ. ചെറിയ ചില ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് the following function.
First function a 0, second function 1, third function t, fourth function e raised to 8. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻസർ എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്. സോ എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി വിച്ച് ഈസ് 0. ഇനി ഈ വാല്യൂവിനെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു integral 0 to infinity 0 dt, which is limit b tends to infinity integral 0 to b 0 dt. 0 integral എപ്പോഴും 0 ആണ്. So the answer is 0. So which is f of s. അതായത് 0 ഫംഗ്ഷന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? 0 ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ. So first question is being solved. Let's moving on. b, consider f of t is equal to 1. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് ഓഫ് ടിയെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി. ഓക്കെ, സോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി which is integral 0 to infinity e raised to minus st dt. ഇതിനെ limit b tends to infinity integral 0 to b e raised to minus st dt എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, all this as equation number 1. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. integral 0 to b e raised to minus st dt. എസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിക്സഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്രം 0 ടു ബി. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു നമുക്ക് മൈനസ് 1 ബൈ എസ് വെളിയിലെടുക്കാം. മൈനസ് 1 ബൈ എസ് ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു 0, which is minus 1 by s into e raised to minus sb minus e raised to 0 is 1. So this is minus 1 by s കൊണ്ട് multiply minus കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ so this is 1 by s into 1 minus e raised to minus sb. That is 1 by s into 1 minus 1 by e raised to sb. Now നമുക്ക് b tends to infinity ആണ്. അപ്പോൾ എസ് ബി tends to infinity whenever s is greater than 0. s greater than 0 ആണെങ്കിൽ b tends to infinity ആയതുകൊണ്ട് എസ് ബി tends to infinity. So e raised to sb tends to infinity. So 1 by e raised to sb tends to 0. Okay. ആ കേസിൽ this integral becomes 1 by s into what? 1 minus 0, which is 1 by s whenever s is greater than 0. Okay, so in that case L of f of t, that is script L of 1 is equal to 1 by s. This is capital F of s whenever s is greater than 0. ഇനി s less than 0 ആണെങ്കിൽ എസ് ബി എന്നുള്ളത് ബി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി, എസ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും. സോ ആസ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എസ് ബി ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ്, അപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു എസ് ബിയെ, ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ എസ് ബി എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എസ് ബി. സോ 1 ബൈ ഇ റൈസ് ടു എസ് ബിയെ നമുക്ക് അപ്പം ഇ റൈസ് ടു എസ് ബി, ഇ റൈസ് ടു എസ് ബി ടെൻസ്, എസ് ബി ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ദിസ് ടെൻസ് ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 ബൈ ഇ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയോട് ഈക്വൽ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി 0. ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്, 0 ആണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ്
limit b tends to infinity, this becomes 1 by 0 which is tends to infinity. Okay, so which means ആ കേസിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ എന്നുള്ളത് 1 മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ. സോ ഈ ഇന്റഗ്രൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. സോ 1ന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് 1 by s ആണ് whenever s is greater than 0. Let's move on to the next question. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഓഫ് ടി is equal to t. Okay, so f of t into e raised to minus st is actually t e raised to minus st. Integrate ചെയ്യുക. Integral 0 to infinity f of t e raised to minus st dt is equal to integral 0 to infinity t e raised to minus st dt, which is limit b tends to infinity integral 0 to b t e raised to minus st dt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 0 to b ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b t e raised to minus st dt. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് റൂളാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ t into integral of e raised to minus st, that is e raised to minus st by minus s minus integral of derivative of t. Integral of derivative of t is 1 into integral of e raised to minus st, that is e raised to minus st divided by minus s dt from 0 to b. This is minus 1 by s into t e raised to minus st. ഇവിടുത്തെ ഈ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും. സോ പ്ലസ് 1 by s. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എസ് ഫ്രം ലിമിറ്റ് 0 to b. നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് 1 by s ഇൻറ്റു ടിക്ക് ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി. ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ഇൻറ്റു സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് 0. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1 by s ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 1 by s ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി. ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 0. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ദിസ് ഈസ് മൈനസ് 1 by s ഇൻറ്റു b e raised to minus sb minus 0. ഇവിടുത്തെ മൈനസ് 1 by s ഇൻറ്റു 1 by s ഈസ് മൈനസ് 1 by s സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ മൈനസ് 1 by s സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 0 ഈസ് 1. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b e raised to minus st f of t dt. ഇനി b tends to infinity കൊടുക്കും. സോ ലിമിറ്റ് b tends to infinity integral 0 to b e raised to minus st f of t dt is equal to limit b tends to infinity minus 1 by s into b e raised to minus sb minus 0 കുറഞ്ഞു minus limit b tends to infinity 1 by s square into e raised to minus sb minus 1. So this is actually minus 1 by s. ഇവിടെ മൈനസ് 1 by s വെളിയിൽ എടുക്കും, കാരണം അവിടെ b ഇല്ല. സോ ലിമിറ്റ് b tends to infinity b by e raised to sb minus 1 by s square limit b tends to infinity e raised to minus sb minus 1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ നോക്കാം. b tends to infinity ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ന്യൂമറേറ്റർ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓഫ് ദ ഫോം ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള ഫോമിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ. ഓക്കെ, അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഏത് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ
its answer is equal to limit x tends to a f dash of x by g dash of x. This is L Hospital's. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിന് എ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എക്സിന് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ ബിയിലാണ് വേരിയബിൾ, സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബിയിൽ കാണും. സോ -1/s ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി വിച്ച് ഈസ് 1, ബിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബിയിൽ e raised to sp യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് s into e raised to sp. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് കൊടുക്കുക? ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, -1/s² ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എസ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ ഈ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി, കാരണം എസ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. എസ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ ഇത് 1/e raised to sb, e raised to sb tends to infinity, so 1/e raised to sb tends to 0. Already പറഞ്ഞു. So this is 0 - 1 എന്നുള്ള ഫോർമുല. ഓക്കെ, ഇവിടെ b tends to infinity ആകുമ്പോൾ e raised to sb s പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കേസിൽ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. e raised to sb tends to infinity കിട്ടും. So this is 1/infinity എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാകും, which is 0. So -1/s into 0 -1/s² into -1. So this is actually 1/s² whenever s is greater than 0. So this is the Fourier series. So this is the Laplace transform. So script L of t is equal to 1/s², which is equal to capital F of s. This is f of t for s greater than 0. So t എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് 1/s². Next is f of t is equal to e raised to at. Okay, so f of t into e raised to -st കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ e raised to at into e raised to -st, that is e raised to at minus st, that is e raised to a minus s into t. Okay, now in integral 0 to infinity f of t e raised to -st dt is equal to integral 0 to infinity e raised to a minus s t dt. ഇതിനെ integral 0 to infinity e raised to minus of s minus a t dt എന്ന് എഴുതാം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ 0 to b e raised to minus of s minus a t dt. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു. നൗ ഇന്റഗ്രൽ 0 to b e raised to minus of s minus a t dt. Now this is actually e raised to something in the integral e raised to minus of s minus a t divided by minus of s minus a from 0 to b. Okay, so this is actually equal to e raised to minus of s minus a b divided by minus s minus a minus t ക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to 0 which is 1 divided by minus s minus a എന്ന്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് എസ് മൈനസ് എ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ സോ -1 ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് എ ടൈംസ് ഇ റേസ് ടു minus of s minus a times b minus 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, this is integral 0 to b f of t e raised to minus st dt. So integral 0 to infinity f of t e raised to minus st dt is equal to limit b tends to infinity integral 0 to b f of t e raised to minus st dt, which is limit b tends to infinity minus of 1 divided by s minus a
into e raised to minus of s minus a t minus 1. So this is equal to minus 1 by s minus a. b tends to infinity ആകുമ്പോൾ ഈ s മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയുടെ വാല്യൂ എസ് ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ദിസ് ഈസ് ബി സോറി ദിസ് ഈസ് ബി ഓക്കെ. ലിമിറ്റ് b tends to infinity ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 0 whenever s is greater than 0. അങ്ങനല്ല, എസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല, കൺവേർജ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞാണ്. സോ ഇവിടെ എസിന് പകരം എസ് മൈനസ് എ ആണ് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 whenever s minus a is greater than 0. Okay, so this becomes 0 minus 1. ഈ വാല്യൂ 0 ആണ്. s minus a ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യത്തില്ല, സോ ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് 1 ബൈ s minus a whenever s minus a is greater than 0. That is L of e raised to at is equal to 1 by s minus a whenever s minus a is greater than 0 or s is greater than a. This value is called f of s. So e raised to at യുടെ Laplace transform എന്ന് പറയുന്നത് 1 by s minus a. So I will give you two more exercise problems for you. Find the Laplace transform of f of t is equal to e raised to minus at. ഇതിൻ്റെ f of s എന്നുള്ളത് 1 by s plus n and f of t is equal to e raised to I at. The Laplace transform എന്നുള്ളത് f of s is equal to 1 by s minus I n. s is greater than 0. Okay. So prove this. I hope you understood this video. Thank you.